예, 반갑습니다. 진짜 많이 떨고 있고요. 제가 실제는 아까 그 부장님이 발표했는데 너무 걱정되더라고요. 클라우드라는 되게 어려운 용어를 설명드려야 되는데 저는 항상 독자를 탓하거든요. 맨날 물어봐요. 클라우드가 뭐냐고. 그래서 한 2년 동안 클라우드를 썼는데 여전히 클라우드를 모른다고 하면 예, 울컥합니다. 여기까지 욕이 나왔다가 그럼 또 그렇게 하면 또 다 떠날 거잖아요. 그래가지고 일단 네 독자님 클라우드는 말이죠. 이러면서 이제 근데 너무 답답하죠. 저희 입장에서 보면. 왜냐면 근데 저는 IT 쪽에만 있다 보니까 어떻게 설명하기가 쉽지 않아요. 그러니까 좀 공부 좀 하고 이렇게 하면 쉬울 텐데 왜들 이 양반들은 2년 내내 물어볼까? 줄어들지도 않아요. 물어보는 사람들이. 그리고 또 이 강의를 준비하다 보니까 실제는 제가 되게 반성을 많이 했습니다. 왜냐면 제 아내가 사회복지사예요. 근데 IT에 관심이 없어요, 전혀. 제가 무슨 일을 하는지 잘 몰라요. 그냥 기자라고만 알고 있고. 그리고 저희 큰 매형은 저기 충청도 서태안 쪽 환경운동연합 사무총장을 하고 계세요. 근데 IT에게 거래 안 해요, 저랑. 근데 실제 왜 반성을 했냐? 응용할 게 되게 많았는데 제가 말씀을 안 드린 거예요. 그냥 가면 서산에 내려가도 뭐 오늘 저녁에도 또 술 먹으러 내려가거든요. 매번 그냥 술만 먹어요, 그냥. 뭐 먹고 살기 괜찮으세요? 막 이런 쪽. 그렇게 하다가 이거 하면서 네 진짜 아까 말씀한 대로 가까워 있는 분들한테 먼저 이렇게 해야 되겠다는 진짜 반성을 많이 했고요. 그래서 어떻게 하면 이렇게 쉽게 설명을 해드릴 수 있을까 하다가 좀 몇 가지 영상을 먼저 보고 이렇게 하려고 합니다. 그리고 제 이름을 보시면 알겠지만 성이 좀 특이하고 이름도 특이합니다. 트위터에서 제 이름이 자주 나와요. 안구 정화 커플. 근데 제 부인의 이름은 정화가 아니에요. 연진입니다. 그러니까 근데 저게 이제 중학교 때 별명은 돼지 눈깔이에요, 이게. 윷놀이 할 때 도개걸음무 할 때 도가 돼지거든요. 그리고 안구는 눈깔. 그래서 제 트위터 아이디도 아이보리입니다. 그리고 점점 돼지가 되고 있어요. 그리고 71년생 돼지떼예요. 그래서 이제 클라우드 얘기하기 전에 영상을 한번 소개했습니다. 그 상태가 되게 안 좋아요. 영상 상태가. 왜냐하면 보시면 요거 그리고 하다가 잠깐 끊을게요. 제가 발표를 많이 안 해버릇해서. Connect to a wide variety of smart wireless information appliances that can know who you are, where you are, and what's going on around you. And it all comes together to provide services people need when and where they need them, especially when they need them. Hey, voicemail? Message 1. Hey, this is Dave. Stop. Delete. Message 2. Hello, Mr. Carlson. Your reservation request for a Stop. Delete. Message 3. Yeah, Terry, that meeting at 4 has been moved up to noon. Call me as soon as you need. Warning. Breakdown imminent. Carfax recommends immediate service. Oh no, my meeting. To locate your nearest service station, turn right at Alameda. Continue north for 1 mile. Turn right. Proceed 2 miles to the next service station. Hi, Terry Carlson? Yes? Contract letter that you're on your way. I've got your paperwork ready to go. You just sign it, right? Great. I guess all I need now is a cab. I'd like to arrange for a cab to pick you up, Mr. Carlson. I guess all I need now is $1 million. Can't look back to trying, right? Town technology will transform how we conduct business. Hey, Marty, presentation's almost ready. Listen, I was able to edit down the lead behind, but it's still pretty long, about 20 pages. So I made notes for changes to the visuals in my folder on the secure side. PowerPoint will not just come in.
Cooltown technology can make learning fun. No. But chair, apple, table, mesa, computer. Computer. Computador. Computador. Book. Libro. Lamp are the park. Oh, the clock. Rainbow. Refrigerator. Bear. Hey there. Oh. Hi, Ashley. I've sent you your vocabulary list for next week, and here are your latest test scores. I'm very proud of you. You're doing such a great job. Bye now. Yes, Mom. Sometimes Cooltown technology is a matter of life and death. Paramedics, Miss Walters? Check response to Ms. White, pull up her URL. Looks like her defibrillator just shocked her heart. She's in a sinus rhythm now with lots of ectopy. Let's prepare for lidocaine. Let me check her SYNCAP history real quick. Okay, her SYNCAP history is clear. Let's give her 100 milligrams of lidocaine. Okay, the lidocaine's on board. Tuesday. Let's check one time. Okay. Okay, good rest on fire. Mrs. Walters, if you can hear me, squeeze my hand. I think she's starting to respond. Cooltown brings this. 강연 시간 30분 받았는데 영상이 원래 8분 얼마 되거든요. 저희 오늘 여기 와 있는 저희 동료 이육 팀장하고 편집장하고 저기 정보라 기자가 날로 먹으시려고 하는군요. 30분 강연을 한 10분 정도 영상. 근데 왜 저걸 틀어드렸냐면 저거를 한번 보시고 나면 클라우드가 앞으로 무슨 일, 그러니까 클라우드라는 게 어떤 역할을 하게 되고 우리 일상생활 쪽에 어떤 일이 벌어질지를 좀 이렇게 인식을 좀 하고 나서 편안해질 것 같아서 저 영상을 했습니다. 근데 저 영상 되게 낡았잖아요. 1998년도에 컴퓨터 만드는 에치모사, 요즘 되게 힘든 그 회사에서 꿈을 꿨어요. 앞으로 우리 세상을 이렇게 만들고 싶다. IT 하는 사람들이. 그러니까 지금 근데 보시면 자동차라든가 이런 게 계속 그렇게 되고 있죠. 점점점. 근데 되게 할머니 쓰러지시는 거 보셨잖아요. 지금 그런 쪽에 이제 IT 하는 사람들은 보러 가는 거예요. 근데 그분이 여기 손에다 뭘 차고 계시고 그 정보가 어디론가 갑니다. 어디론가 가는 그곳, 그쪽이 클라우드예요. 그 클라우드가 구름이잖아요. 근데 그 구름이 오늘 먹구름만 있는 게 아니었죠. 오늘 이렇게 맑았으면 되게 좋았는데 약간 흐리기도 합니다. 그러니까 되게 좋은 것만 있는 게 아니에요. 근데 여러분들한테 무슨 말씀을 드릴까 하다가 지금 있는 상황 말고 지금 IT 쪽에 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 그러니까 앞으로 무슨 일들이 우리들한테 벌어질 건지 그런 키워드를 한번 뽑아봤습니다. 이제 그 와이어드라고 하는 IT 쪽 관련된 그쪽 되게 전문 창업자였던 분이 이제 키워드를 뽑아내셨어요. 그 6가지 정도로 했습니다. 스크린, 그다음에 이제 상호작용, 공유를 하고 물처럼 흘러가고 소유하지 않으면서 접속을 하는 거고, 그다음에 뭔가를 창조해요. 아까 뭐 컨트롤 C하고 컨트롤 V만 하는 게 아니라 만들어낸다는 거죠. 근데 스크린 얘기가 왜 말씀드리냐? 저희 집에 어렸을 때 제가 이제 고향 시골인데 TV가 한 대밖에 없었거든요. 근데 저희 집에서 스크린을 딱 보니까 TV가 한 대 있고 컴퓨터가 한 대 있고
스마트폰이 있고 뭐 태블릿이 2대, 3대 있고 점점 늘어납니다. 그러니까 지금 저희들 주위에 그리고 여러분들 주위에 점점 스크린이 점점 늘어나고 있어요. 근데 이제 정보가 분명히 그런 쪽으로 갑니다. 스크린이. 근데 스크린이 가는데 무슨 일이 있느냐? 사람하고만 대화하다가 상호작용을 하는데 이제 기계가 여러분들한테 아마 말 거는 시대가 될 겁니다. 뭐 시리, 애플이 만들고 있는 음성 인식이라든가 이런 서비스들 나오면 이제 대화를 해요. 여러분들하고. 사람하고 사람하고만 대화하지 않습니다. 이제 사물끼리도 얘기하지만 사람들하고 또 얘기를 해요. 근데 되게 재미난 게 있습니다. 어린애들한테 아이패드하고 갤럭시 탭 같은 걸 갖다 주면 스스럼 없이 손가락을 댑니다. 그러면서 모니터에 있는 모든 거에다 손을 갖다 대요. 근데 할아버지 할머니한테 아이패드를 주면 마우스를 찾습니다. 진짜 이거 왜 없는 거야? 그게 그만큼 다른 거예요. 상호작용하는 게 옛날 세대 분들하고 지금 태어나는 세대들하고 너무 달라요. 근데 되게 그런 작용들이 많이 일어날 거예요. 근데 공유를 합니다. 근데 우리 공유하면은 맨날 야동이나 음악 이런 걸 공유한다고 생각하는데 지금 엄청난 많은 정보들이 공유돼요. 근데 지금 오늘도 여러분들이 같이 모이시고 항상 모임들 할 때 여러분들의 숫자가 많이 모였을 때 공유가 됐을 때 엄청난 파괴력을 가지고 있습니다. 그러니까 한 사람이 두 사람이 공유했을 때하고 20명이 공유했을 때하고는 규모 자체가 게임이 안 되게 됩니다. 저 흐른다는 건 뭐냐? 그동안에 이제 정보들이 뭐 파일, 데스크탑 기반의 어떤 정보들이었어요. 근데 그게 이제 인터넷이 됐고 이제 모바일 쪽으로 가면서 또 다른 흐름들이 있습니다. 그런 식으로 끊임없이 흘러다녀요. 근데 이제 어떤 사람은 어떤 정보까지 흘리냐면 미국에서 자기 몸에 칩을 박습니다. 그 생체 정보를 다 모아요. 여러분들이 보면 그 미친놈 아니야 이렇게 하잖아요. 예, 그런 사람이 많아요. 근데 자기가 자기 몸에 박는 거예요. 그래서 그걸 축적하고 있습니다. 그러면서 그 정보도 공유하면서 흘려보내고 있습니다. 근데 엄청난 IT 쪽에 있는 사람들은 그걸 시장을 보고 막 움직이기도 해요. 되게 사회적 논쟁거리긴 하지만 그런 일 좀 벌어지고 있고. 그 액세스라는 거는 이제 소유하지 않아요. 이제 접속할 수 있고, 그러니까 옛날에는 물건을 사야 됐는데 지금은 그냥 내가 원할 때 서비스에 접속하는 그런 쪽으로 바뀌고 있습니다. 근데 만든다. 그러니까 카피했을 때는 전혀 그 가치들이 많이 늘진 않는데 만들어낸다는 거에 대표적인 예를 한번 말씀드리면 최근에 뉴스를 보셨을지 모르지만 아마존에서 태블릿을 만들어냈어요. 되게 그 인터넷 상거래하는 업체인데 왜 태블릿을 했을까? 근데 중국의 통신사 명수로만 따지면 중국이 훨씬 크잖아요. 근데 중국의 통신사도 아마존이랑 똑같은 모델을 지금 꿈꾸고 있는데 중국은 실패하고 있어요. 만들어내는 것도 전혀 다른 겁니다. 그러니까 자기네 생태계 같이 하는 친구들하고 되게 많은 경험을 쌓아놓지 않은 사람들이 하려고 하니까 쉽지 않은 거예요. 근데 6가지 키워드는 우리 앞에 IT 쪽이든 뭐든 우리 일상적으로 나올 수 있는 일들입니다. 앞으로. 근데 저런 것들을 어느 정도 머릿속에 좀 넣어두시고 보시면 좀 될 것 같은데요. 이게 불이 비쳐서 잘 앞에 안 보이는데 혹시 이 비행기 갖고 계신 분 계세요? 아무도 대표님도 안 갖고 계신가요 아직? 네, 저도 안 갖고 있습니다. 근데 클라우드라는 게 소유하는 게 아니라고 그랬잖아요. 약간 서비스를 쓰는 겁니다. 서비스. 그러니까 물론 돈이 많은 분들은 자가용 비행기를 사요. 근데 그렇지 않은 분들은 이 서비스를 이용하는 겁니다. 이 비행기를 타기 위해서 제가 어딘가로 가는 거예요. 어디로 갑니까? 공항으로 가죠. 여러분 오늘 도시락 싸갖고 오신 분 계신가요? 맛있는 거 주는데 왜 도시락 싸냐고 그러실 거 아니에요. 그러니까 옛날에는 자기가 만들어냈어요. 근데 지금은 서비스를 받는 거예요. 내가 돈을 내고 원하는 어떤 음식들을 금방금방 받아 먹는 거죠. 그런 식으로 이제 패러다임이 바뀌고 있고, 근데 그게 오프라인에는 너무나 일상적인 일이었어요. 근데 IT 쪽엔 그러지 않았어요. 여러분들이 IT 쪽 이렇게 하면 IT 하는 사람들한테 뭐 물어보면 뭐 못 알아듣는 용어를 얘기를 하고 엄청 일이 많다고만 항상 얘기를 해요. 근데 일은 안 돼. 문제는. 그 결과론적으로 일이 안 되는 거예요. 근데 여러분들만 그런 게 아니에요. 기업들도 마찬가지거든요. IT 하는 사람들한테 뭐 부탁하면 무슨 외계어를 써요. 근데 일단 결론은 안 돼. 그러다 보니까 이 사람들이 원하는 시점에 내가 딱 원했을 때 사이트도 딱 떠야 되고 뭔가 만들어지고 이런 식으로 지금 바뀌고 있는 거예요. IT 쪽에. 여기 보면은
저 가운데 있는 저기 포 들고 있는 사람이 저랑 비슷하지 않습니까? 저팔계. 근데 이제 군돈 얘기를 하려고 하다가 보니까 그림을 찾는데 일본 만화책에는 군돈이 나와 있는데 우리나라 이게 뭐죠? 나라나 슈퍼보드. 근데 알아야 이제 잘 날아다니지 않습니까? 그 클라우드에 대해서 좀 약간의 알고 나면 여러분들한테 엄청나게 이점들이 많은 거예요. 그러니까 되게 어려운 설명을 해드리려고 하는데요. 2010년, 11년 엄청나게 많은 기술들 변화들이 있었고 그 기술들 중에 일본이 다 클라우드였어요. 근데 내년도에 뜨는 기술 중에 일본 클라우드가 맨 꼴찌로 내려가 앉았습니다. 이게 뭐냐면 너무 이제 일반화된 거예요. 우리는 클라우드를 잘 모르는데 세계적인 어떤 기술 흐름이라든가 이런 건 너무나 일상적으로 돼 있기 때문에 더 이상 중요해지지 않아졌습니다. 내년에는 아마 이게 없어질 것 같은데요. 아까 아마존 얘기를 잠깐 했는데 그 클라우드를 만든 사람들이요. 상거래하는 사람들인데 이 사람들이 이제 한 10년간 책 팔다가 원래 책만 판 건 아닙니다. 이 사람들의 꿈은 원래 오프라인계 월마트, 온라인의 월마트를 꿈꾸면서 나왔고 지금 그걸 하고 있죠. 이 사람들이 이제 되게 재미난 것들을 하고 있어요. 갑자기 이 사람들은 IT 업체가 아니고 IT 서비스 업체였어요. 근데 갑자기 어느 순간에 IT 장비 파는 사람들처럼 고객들한테 서비스로 뭔가를 제공한다고 나왔어요. 근데 여러분 보시면 인터넷 사이트에 들어가시면 새벽 한 2시에서 한 5시 점검 중입니다 이런 얘기가 뜨잖아요. 근데 이 회사는 그 시간에 점검을 하면 돈을 못 벌어요. 그 10년 동안 그 점검 시간을 줄이려고 엄청난 노력을 했어요. 그래야 계속 풀로 이렇게 가동할 수가 있거든요. 그러면서 이 사람들은 또 요즘 뜨는 게 이제 전자책 관련된 거잖아요. 근데 여러분 책도 읽어보시면 알겠지만 책은 항상 내가 들고 다니고 메모를 하고 이렇게 하면 됐는데 IT 쪽 전자책이라든가 이런 거 보시면 이거 내가 여기서 읽었던 리더에서 읽었던 책이 PC에서 보려고 하면 다시 시작해야 돼요. 처음부터. 근데 이쪽에서 머리를 생각을 한 거예요. 계속 오프라인의 경험을 온라인 쪽으로 옮기고 싶은 욕구들이 있는 거예요. IT 업체들은. 그러다 보니까 저 맨 밑에 있는 저 동기화 기능 같은 걸 넣었어요. 그게 뭐냐면 내가 킨들 같은 걸로 이 책을 읽고 있다가 동기화를 딱 누르면 집에 가서 PC를 딱 켜면 아까 읽었고 내가 메모했던 그 지점부터 다시 시작되는 거예요. 그러면 거기서부터 차이가 나거든요. 그거를 서비스를 제공해주는 업체와 그렇지 않은 업체. 지금 이제 어떤 일들이 벌어지고 있느냐. 여러분들한테는 좀 생소한 용어가 좀 많이 등장했는데요. 왼쪽 처음 1960년대부터 시작했던 업체들은 하드웨어 쪽이 되게 많아요. 그러다가 점점점 이쪽으로 옮기고 있어요. 저기 이제 가운데 퍼스널 컴퓨팅 쪽 1980년대 보시면 마이크로소프트도 있고 뭐 애플도 있고 막 이렇게 얘기들이 나오잖아요. 그리고 이제 90년대로 옮겨졌고 지금 상태에서는 이제 모바일 컴퓨팅 시대로 왔는데 누가 아직 강자인지는 모르는 시대예요. 근데 모바일하고 그러면 또 무슨 일이 왜 이런 일이 있느냐? 이거 뭐 저기 블룸버그에서 나온 자료를 조선일보가 저기 인포그래픽으로 만든 건데요. 애플이 저렇게 될 거라고 세상 사람들은 아무도 생각하지 못했어요. 아마 애플도 몰랐을 거예요. 근데 하루아침에 저렇게 돼버렸어요. 이동하는 사람들의 요구를 읽어내고 나서 완전히 전혀 다른 시장도 만들어내고 그렇게 가고 있는 거예요. 나머지 업체들은 쫓아가긴 하는데 저 사람들이 갖고 있는 어떤 가치들을 못 쫓아가고 있어요. 근데 저 사람들이 최근에 이제 클라우드까지 얘기를 하고 있거든요. 그리고 마이크로소프트 같은 회사들은 소프트웨어 최고로 잘하는 회사예요. 근데 저 회사를 아직 못 이기고 있어요. 지고 있거든요. 그러니까 흐름이 막 엄청나게 좀 바뀌고 있어요. 그러니까 그런 흐름들을 어떻게 하면 되게 잘 따라갈지 할 때마다 이제 여러분들 입장에서도 보면 뭐 이쪽 시장하고 나하고 무슨 상관이야라고 바라볼 게 아니라 흐름이 완전히 이쪽으로 갔는데 여러분들이 이미 스마트폰을 갖고 계신 분들 계실 거 아니에요. 그거 자체를 이제 어떻게 하면 내가 최대한 잘 활용할 수 있을까 이런 쪽으로 좀 생각해 주셨으면 좋겠고요. 그래서 지금은 이제 모바일 시대예요. 사용자들이 이제 스마트폰을 다 들고 있습니다. 첫 번째 스마트폰이 이렇게 바꿀 거라고 보는 기능 1번이 뭘 것 같으세요? 저는 선물은 없는데
퀴즈로 아무도 주무시나요? 예, GPS 그러니까 지금 이미 스마트폰에 다 들어와 있어요. 되게 재미난 얘기가 있었는데요. 2009년에 스마트폰 아이폰이 한국에 들어올 때 국내 모 S모사가 그 대항한다고 무슨 폰을 내놨습니다. 근데 제가 아는 국립공원관리공단에 있는 분이 모르고 그 폰을 샀어요. 근데 그분은 그 샀다는 얘기를 저한테 얘기 안 하시고 이제 간보로 저한테 오신 거예요. 이 자식이 진짜 알고 있는 건지. 그래서 오셨다가 저한테 물어봐요. 우리가 이 업무에 이런 걸 적용해야 되는데 어떤 폰을 좀 샀으면 좋겠냐고 물어보시는 거예요. 그래서 제가 어떤 걸 살지는 잘 모르겠는데 S모사 건 절대 사면 안 됩니다 그랬어요. 이유는 딱 한 가지였어요. 아까 말씀드렸잖아요. 그 회사는 국립공원관리공단이시라고 산에 가는데 거기에 나침판 기능 센서가 빠져 있었어요. 한국에 출시된 폰에. 그러니까 그 관리공단 분들한테 줬다가 산으로 갔다가 낭떠러지로 떨어지는 거죠. 근데 아이러니하게 외국에 있는 폰 나올 때는 그 폰에 그 기능이 들어갔어요. 근데 물론 그 제조회사의 문제는 잘못은 아니었죠. 나중에 알아보니까 S모 통신사가 뺀 거예요. 그 기능을 넣지 말라. 왜? 내가 돈 벌어야 되니까. 뭐 그런 일들이 요즘 뭐 비일비재 하고 있죠. 두 번째는 이제 MP3 플레이어가 지금 이제 가고 있죠. 여러분들도 이제 음악을 많이 들으실지 모르겠지만 그 2009년에 또 그런 재미난 얘기도 있었습니다. 그 스마트폰 시장이 과연 얼마나 클 거냐라는 논쟁 내지는 이제 예측이 있었는데 어떤 분이 저한테 그러는 거예요. 얼마나 될 것 같냐. 그래서 저는 한 10만 명 정도 했는데 2010년 말에 720만 정도 됐어요. 스마트폰 사용자. 옛 기자라고 명색이 내세웠는데 전혀 못 맞춘 거잖아요. 근데 그때 그분이 그 얘기했어요. 도 기자는 여자들의 심리를 전혀 모르고 있다. 그 무슨 소리입니까? 이랬더니 20대 여자분들의 심리 중에 하나는 친구가 간지나는 꼴을 못 본대요. 그래서 그 친구가 뭔가 되게 좋은 물건을 갖고 있다. 그럼 딱 봤는데 그럼 자기께 좀 구려 보인다. 집어 던진답니다. 중고에다 내놓고 따라간다는 거예요. 그러다 보니까 이제 그런 유행에 민감한 세대들. 근데 그 전까지는 휴대폰하고 MP3 플레이어를 같이 들고 다니는 사람들이 스마트폰이 되니까 저건 사야 되는데 약정이 남아있긴 했는데 버리고 이제 쫓아간다는 거죠. 그러다 보니까 진짜 급속도로 저 시장이 이제 없어지는 건 사실이거든요. 그 이제 카메라, 똑딱이 쪽이죠. 똑딱이. 카메라도 종류가 되게 많더라고요. 근데 되게 큰 카메라, 되게 비싼 카메라는 여전히 잘 팔려요. 근데 일상적으로 들고 다니는 카메라들 보면 이미 스마트폰 쪽에서 뭐 800만 화소에서 되게 잘 찍고 동영상으로도 이제 막 HD급으로 촬영할 수 있으니까요. 그것도 없어지고 있습니다. 네, 신용카드. 뭐 요즘은 NFC라든가 이런 거 나오잖아요. 그러니까 여러분들 그래 NFC 나와? 예전에 지갑을 안 열었는데 이제 앞에다가 기부하세요 할 때 NFC 카드 대라고 하면은 어떻게 쉽게 유혹할 수도 있을지 모르겠습니다. 그 이제 컴퓨터. 그다음에 차키. 저는 차가 없어서 저건 이해를 못했는데 사람들이 얘기를 하더라고요. 이제 책을 보고 아이디가 있고 저 16%가 텔레비전인데요. 이건 참 되게 특이해요. 우리나라는 아마 저 텔레비전이 우위 쪽으로 올라갈 것 같은데요. 그 해외에서는 한국에서 공짜로 이렇게 사람들이 스마트폰이라든가 일반 폰 갖고 TV 보는 거 보면은 기절해요. 그리고 무슨 간담회다가 아니 누가 이게 폰 갖고 TV를 보겠습니까? 이런 얘기를 하면 한국에 있는 기자단들이 다 웃어요. 내 폰이 그 TV가 나오는 폰이야. 딱 이러면 그러면 그분들은 그 얘기해요. 일단 한국은 뭐든지 예외. 그만큼 한국이라는 나라가 IT 서비스가 엄청나게 빨리 나와 있어요. 그러니까 활용할 수 있는 게 많은데 근데 그 사람들 입장에서는 참 신기한 거예요. 모든 사람이 지하철 탔더니 다 TV를 보고 있고 근데 그것도 공짜예요. 물론 우리는 공짜인데 뒤에 그 기지국 세우느라고 세금은 나가고 있죠. 지금 이제 스마트폰이 이제 저런 식으로 대처를 해요. 근데 왜 지금 저 얘기하고 클라우드하고 계속 이렇게 중구난방으로 말씀드렸냐? 이 그림을 보시면 지금 여러분하고 저하고 처해 있는 상황이에요. 사람은 가운데 있는데 스크린이 늘어났어요. 그 스마트폰도 있고 게임기도 있고 노트북도 있고 회사에서 쓰는 데이터탑도 있고 심지어 게임기 또 TV도 있죠. 근데 사용자는 맨날 여기 들어갔던 데이터나 컨텐츠를
저 기기들끼리 막 올릴 때마다 너무 불편했어요. 그렇잖아요. 여러분들 누가 좀 먼저 야 빨리 자료 좀 보내 했을 때마다 항상 답답했거든요. 그걸 근데 이제 인터넷이라는 그 클라우드를 인터넷으로 보시면 되거든요. 그걸 찢어내고 있는 거예요. 분리시키고 있는 거예요. 기계에서부터 어떻게 육체에서 영혼을 분리가 가능할지 모르겠지만 그렇게 하듯이 분리시켜가지고 어딘가 구름 위에다 넣어놓고 어느 기계를 쓰든지 아이디 패스워드 자기 거를 갖고 로그인하면 항상 그 파일에 접속할 수 있게 하는 시대로 지금 가고 있어요. 그리고 뭐 스마트 TV 쪽 요즘 이제 TV 얘기는 하는데 또 무슨 일이 벌어지냐? 지금 나온 TV 쪽은 아마 다 바뀔 거예요. 제조업체가 되게 안 좋아하는데 올해는 저기 TV 사지 마세요. 내년에 CPU가 많이 바뀌거든요. 그런데 그거를 계산은 많이 안 나오더라고요. 근데 중앙 처리 장치처럼 이렇게 두뇌가 많이 바뀌어요. 되게 고급이. 내년에 사야 돼요. 살려면 일단 내년에. 근데 그쪽에서 무슨 일이 벌어지냐? TV를 보잖아요. 여러분들 저 드라마의 그 배우가 옷을 입고 있어요. 저거 뭐 입은 거야? 지금 수혜가 뭐 입고 나온 거야? 김래원이 뭐 한 거야? 근데 저는 뿌리 깊은 나무를 보는데 옷을 살 수가 없더라고요. 사극이라. 근데 나중에 어떻게 사용자 패턴들이 바뀌냐면 지금은 많은 사람들은 TV에다가 집어 넣으려고 그랬어요. 리모컨도 되게 복잡하게 만들고 막 이렇게 했는데 애플 같은 경우는 음성으로 바뀌어 버리는 거예요. 음성으로 체인지온 행사 생중계 딱 하면 바로 나오는 거예요. 이거 막 찾는 게 아니라. 근데 거기서 아까 방 실장님의 저 섹시한 옷을 제가 보고 있다가 저걸 구매하고 싶어요. 멋진데? 저 사람 평상시 저렇게 입고 다니지 않는데 왜 저 자켓을 나도 입고 싶어. 근데 여전히 많은 사람들은 그 TV에다가 그걸 구현을 하려고 했는데요. 앞으로는 어떻게 구현되냐면 스마트폰하고 태블릿으로 실시간으로 드라마를 딱 보는데 그 드라마 정보가 옆에 떠요. 내 태블릿에. 그래서 그 드라마 어느 배우가 나왔어요. 그리고 어디 멋있는 여행지가 나와요. 그럼 그걸 딱 클릭하는 순간 내 폰에 그 배우의 옷하고 이걸 상거래를 할 수가 있어요. 그런데 거기에 상거래만 하느냐? 그렇지 않아요. 거기서 SNS가 다 연동돼요. 내 친구하고 수다 떨면서 TV를 봐요. 근데 그렇게 하려면 내 친구가 지금 뭘 하는지 알아야 되잖아요. 그러면 그 인터넷 클라우드에 있어서 그게 되는 거예요. 만약에 여러분들이 뭐 할 때 기부하세요 하면 이제 친구들끼리 보다가 야 너 기부할래? 이렇게 그러니까 서로 동기부여를 하면서 그렇게 바뀌는 거예요. 이제 그런 시대로 지금 다 바뀌고 있죠. 모든 것들이 클라우드로 연동되고 있고. 이게 약간 살벌할 수가 있는데요. 200 얼마짜리 커피 머신이에요. 근데 6명의 그 취향 6명이 자기 등록할 수 있어요. 지문으로. 그러면 아침에 일어나서 커피를 그냥 지문만 딱 대면 내가 세팅해 놓은 게 딱 떨어져요. 가정용이에요. 근데 아직 네트워크랑 연결이 안 됐어요. 그냥 기계에 있거든요. 근데 이게 인터넷하고 연결되면 무슨 일이 벌어질까요? 여기에 이제 되게 문제들이 많이 있죠. 그러니까 개인정보를 걱정하시는 분들 입장에서는 야 이게 말이 되냐 이럴 수도 있어요. 근데 IT 진영이라든가 기업들은 되게 영리하잖아요. 서비스 차별화로 알아서 자기가 지문을 인식하게 만드는 거예요. 상품으로. 그리고 그렇지 않은 사람들한테는 되게 불편하게 만들고. 근데 보시면 여러분들이 이거 아침마다 딱 세팅해 놨다가 밖으로 나가셨어요. 근데 어느 가게에 저 기계가 있는 거예요. 그럼 여러분이 지문을 딱 대면 그게 뚝 떨어져요. 그러면은 이 서비스를 이용하실 때 한 달에 한 500원만 더 내세요 하면은 많은 사람이 낼 수 있어요. 맨날 갈 때마다 이렇게 지문하는 게 아니라. 근데 이런 회사가 있고 그렇지 않은 회사가 있으면 이 회사가 되게 많이 팔리겠죠. 그러니까 클라우드라는 게 오프라인하고 온라인이 이게 떨어져 있던 거를 계속 지금 맞추고 있는 일이 벌어지고 있어요. 아까 자동차 보셨잖아요. 자동차 보시면 그런 일 일상적으로 나와요. 근데 그 자동차는 되게 비싸요. 일반 자동차는 좀 저렴한데 그런 거는 되게 비싸게 지는데요. 공짜면 소도 잡아먹어요. 제가 농촌 사람이라 옛날에 소를 잡아먹으면 안 돼요. 왜? 이거 잡아먹으면 내년에 농사를 못 짓거든요. 사람이 소처럼 일할 수도 없는 거고. 근데 지금은 공짜를 좋아하셔야 돼요. 공짜 좋아하면 대머리 된다고 그러잖아요. 근데 공짜가 널려 있어요. 지금 여러분들 주위에. 이게 그 흐름을 얘기하면서 여러분들한테 말씀드리고 싶은 건 지금 주말에 가가지고
주말에 저기 이마트나 이런 데 가서 이제 시식 코너만 돌지 마시고 인터넷에 막 돌아다니시면 공짜가 널렸어요. 이걸 주워 먹는 사람과 주워 먹지 않는 사람 두 부류가 이제 나눌 거예요. 보시면 이제 전자우편하고 일정 같은 게 있어요. 제 와이프한테도 그렇고 매형한테도 물어봤더니 그 회사 도메인이 없어요. 시민단체 분들은 네이버 메일이나 아니면 한메일이야. 근데 거기에 분명히 기관들이 있어요. 기관 이메일들을 안 쓰시는 거예요. 근데 블러터닷넷도 실제는 저런 서비스를 쓰고 있어요. 보시면 오늘 뭐 다음 행사 실제 다음 행사라서 맨 위에다 올렸어요. 그 다음 서비스 메일에 로그인 하셔가지고 가서 보시면 회사 메일 서비스를 할 수 있게 해주고 있어요 이미. 근데 그걸 아는 기관하고 그렇지 않은 기관이 있을 거라는 거죠. 그리고 네이버도 그런 서비스를 하고 있고 저 밑에 포털 업체들도 막 하고 있어요. 구글이라는 회사도 하고 있고 MS라는 회사도 하고 있어요. 그러면 여러분이 하실 수 있는 건 찾아서 선택하고 물어보는 거예요. 그런 사람들 주위에 널려 있거든요. 그 파일 관리 같은 게 있잖아요. 여러분들 문서를 서로 중요하잖아요. 예, 또 맨 위에는 다음이라 다음 먼저 올려줬어요. 그 30기가씩 공짜로 주고 있어요. 그냥 여러분이 메일 쓰듯이 들어가시면 그리고 나서 서로 자료를 공유할 수가 있어요. 그거를 쓰는 사람들은 되게 유연하게 파일들 주고 받으면서 업무를 개선할 수 있어요. 그리고 나머지가 있어요. KT처럼 유클라우드 막 50기가씩 줘요. 근데 여러분 명수 한번 생각해 보세요. 자기 회사에 5명이 근무하는데 50기가를 준다. 그냥 공짜로 주는 거예요, 여러분한테. 근데 그걸 쓰면서 그 업무에 쓰는 사람과 그렇지 않은 사람이 있을 거고. 이런 식으로 한번 생각해 보셨으면 좋겠고, 기타 하는 쪽은 이제 블러터닷넷 같은 경우는 야머라는 이런 서비스를 써요. 이게 뭐냐면 공짜예요. 업무 보고하게 만들었어요. 물론 후배 기자들은 별로 안 좋아요. 윗사람이 아주 좋아하는 서비스거든요. 맨날 보고해야 돼요. 뭐 하고 있는지 니네가. 근데 그걸 또 공짜로 쓰고 있는 거예요. 그리고 에버노트라는 어떤 클라우드 문서 공유 같은 게 있어요. 그걸 쓰는 사람과 쓰지 않는 사람들이 있는 거죠. 티스토리, 또 다음 거네요. 그러니까 블로그를 개설하고 싶은데 어디서 할 거냐? 이미 그 사람들은 돈 받지 않고 하고 있어요. 그럼 그걸 갖고 쓸 거냐 안 쓸 거냐? 제가 여러분들한테도 아까 말씀드린 대로 그러니까 소를 잡아 먹어야 돼요. 저 소들이 되게 널려 있어요 지금 인터넷 곳곳에. 근데 그 소가 어디 있는지 잘 모르시거나 대머리가 되려고 하질 않는 거예요. 육체적으로 대머리 되실 필요는 없는데요, 억지로. 근데 여러분들이 저런 서비스를 계속 쓰시고 하다 보면 진짜 돈 들이지 않고 IT를 활용해서 여러분들이 하고 싶었던 어떤 커뮤니케이션이라든가 이런 거를 되게 효율적으로 할 수 있을 것 같습니다. 예, 오늘 발표는 여기까지 했습니다. 절대 오래 하지 말랬는데 이번 강의도 3분이 넘었네요. 죄송합니다.